آج 2009 کے بہترین قلمکاروں میں جسے دوسری شخصیت کا تعارف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ بہت اچھا لکھتی ہیں. پہلے بڑے بچوں کے لیے لکھتی تھیں، اب بہت چھوٹے بچوں کے لیے لکھنے لگی ہیں. شاید اس لیے کہ ان کو روزانہ رات کو بہت چھوٹے بچوں کو کہانی سنانا پڑتی ہے اور یہ کام زیادہ مشکل ہے. بڑے بچوں کے لیے لکھنا شاید زیادہ آسان ہے، چھوٹے بچوں کے لیے لکھنا بہت مشکل ہے. بچے کے ساتھ بچہ بن کر اس کے نازک احساسات کو سمجھنا اور مشکل الفاظ سے اجتناب کرتے ہوئے اس کو کہانی اس خوبصورتی کے ساتھ سنانا کہ اس کے اندر اخلاق کا درس آ جائے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس کو یہ ہنر آ گیا ہے اس پہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بڑا خاص کرم ہے. تو انہوں نے اس کام کو بڑی مہارت سے انجام دیا ہے. بہت خوبصورت کہانیاں لکھتی ہیں. پڑھنے والا کہانی کے فطری انداز اور دلچسپ اسلوب میں محو ہو جاتا ہے. بہت اچھا اخلاقی درس دیتی ہیں کہانی میں، لیکن نصیحت کو تلخ اور بے مزہ نہیں ہونے دیتی. اچھا، اور باخبر ذرائع کے مطابق بہت نرم دل ہیں، لیکن اصولوں کے معاملے میں بہت سخت ہیں. جو عزم کریں اس کے راہ میں رکاوٹوں کو خاطر نہیں آتی. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اس میں اشارہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اخلاق کی اصلاح کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے سے لوگوں کے دانتوں کی اصلاح بھی کر رہی ہیں. مریم زنگی صاحبہ کی مریم سرفراز صاحبہ ہے اور یہ ماشاء اللہ سے دانتوں کی ڈاکٹر بھی ہیں. مریم سرفراز صاحبہ ڈاکٹر طاہر رسول صاحب ایوارڈ دیں گے. اس کے بعد ہم اگلے تعارف کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ہمارا پروگرام کچھ بہت ہو جائے گا، اس لیے ہم کوشش یہ کریں گے کہ جس حد تک ہو سکے ہم تعارف کرائیں اور باقی کچھ بغیر تعارف کے بھی کام چلائیں گے. تو کوئی رائٹر ایسا نہ ہو جو ناراض ہو. یہ وقت کی تنگی کے سبب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ پھر کسی ہمارے رائٹر کا تعارف رہ بھی جائے تو اس سے وہی تو رکھیے گا. تعارف کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. جی بالکل، تعارف کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے ان کا تعارف بھی پیش نہیں کیا جائے. تو ہمارے اگلے نام کا اعلان کرنے جا رہے ہیں جناب کلیم مختار صاحب. جناب تیسری جو شخصیت ہے یہ خاصے عرصے سے ہمارے لیے لکھ رہے ہیں اور بظاہر کمگو ہیں، لیکن تجزیہ کرنے والی نگاہ رکھتے ہیں. دوسروں کے لیے خیر خواہ جذبات کا حامل ہیں اور ان کو اپنے پرخلوص مشوروں سے نوازتے ہیں اور اچھا خاصا ان کے لیے فکر مند رہتے ہیں کہ آپ کو اپنی تحریر میں، آپ کو اپنے انداز میں یہ تبدیلی لانی چاہیے، یہ کرنا چاہیے. آپ کا تعلق اندرون سن سے ہے. بہت سلیقے سے لکھتے ہیں. آپ کی کہانیوں کے موضوعات حساس ہوتے ہیں. ان کی ایک کہانی کا میں نام بتا دیتا ہوں، مان گئے. آپ میں سے کوئی ہے جو اس نام کو بتا سکے؟ لگتا ہے ساتھی اور شروع کرتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے جناب، ان کا نام ہے عارف شین روہیلا. عارف شین روہیلا صاحب. ڈاکٹر طاہر رسول صاحب عارف شین روہیلا صاحب کو ایوارڈ دیں گے. اس کے بعد ہم اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کلیم فتاحی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مزید اگلا ایوارڈ جس کا ہم اناؤنس کرنے جا رہے ہیں آ کر اعلان کریں. ہمارے اگلے قلمکار ایک نوعمر طالبہ ہیں. ان کی کہانیوں میں طنز مزاح اور بڑا شور ہنگامہ ہوتا ہے، لیکن خود یہ بہت سنجیدہ اور خاموش طبع ہیں. ایک ادبی گھرانے سے تعلق ہے اور ان کی کہانیوں کے جو شور ہنگامے کا جو اندازہ ہے وہ عنوانات سے لگایا جا سکتا ہے: ہفتہ بھر کا ہنگامہ، ڈھنڈورا اور 4 دن کی جانو وغیرہ وغیرہ. بہت اچھا لکھتی ہیں، بہت اچھے مقالے لکھتی ہیں. آپ ذرا اندازہ لگائیے. اور ان کا نام ہے راہمہ خان. راہمہ خان اگر موجود ہے یہاں آ کر اپنا ایوارڈ وصول کریں گے ڈاکٹر طاہر رسول صاحب سے. اگلی شخصیت ہمارے درمیان جو ہے وہ ایک بہت سینئر قلمکار ہیں. تدریس سے بہت عرصے سے وابستہ ہیں. اس پرعظمت فریضے کو عرصہ دراز سے انجام دے رہے ہیں. بچوں کے لیے بہت لکھا ہے اور بہت لکھنے کے لیے پرعزم ہے. اور آپ نے ان کی کہانیاں بیشتر پڑھی ہوں گی، بارہا پڑھی ہوں گی. شاید ہمارے درمیان موجود ہیں. اور ان کے آنے سے پہلے میں
को खबरदार करना चाहता हूँ कि वो तशरीफ ला रहे हैं। मेरे ख्याल है कि अब नाम लेने की भी जरूरत नहीं है। आपके और हमारे पसंदीदा शख्सियत जनाब प्रोफेसर मुजीब जफर अनवार हमीदी साहब। शायद मुजीब साहब तशरीफ नहीं लाए हैं, जैसे ही वो यहाँ आएंगे उनका अवार्ड उनको दे दिया जाएगा। हम अपने अगले ऐलान की तरफ जाते हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अरसे से लिख रही हैं। मेरा ख्याल है कि शायद ये उस वक्त से लिख रही हैं जब ये बहुत ही यानी कम से तालिबा होती थी। इनकी कहानियाँ बहुत बामकसद, रवा और इब्तिदा का इंतहा दिलचस्प होती हैं, गैर ज़रूरी बातों से पाक होती हैं, खुद एतमादी, आज़म, जस्तजू, मेहनत, बाहमी मोहब्बत और भलाई का दर्ज देती हैं। लेकिन कहानी के उन्वान से शायद आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसलिए कि अगर किसी कहानी का उन्वान कुकरू पे हो तो आपको क्या ख्याल आएगा? राइटर का नाम है शाजिया परवीन। शाजिया परवीन साहिबा डॉक्टर साहिब नसीब से अवार्ड रिसीव करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर मसूद साहब, और गुजारिश है डॉक्टर साहब से कि वो यहाँ तशरीफ लाए और अपने ख्यालात से नवाजें। प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर मसूद साहब। करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मसूद अहमद बरकाती साहब, जनाब इफ्तिखार खोकर साहब, कलीम चुगताई साहब, मौजूद हज़ीन गिरामी, ख़वातीन व हज़रात, आज की तकरीब इस एतबार से बहुत बाबरकत है कि इस तकरीब में दो शख्सियात ऐसी हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बच्चों के अदब के लिए वक्फ कर दिया है। इनमें एक तो मसूद अहमद बरकाती साहब भी हैं कि जो तकरीबन अब 60 साल होने को आ रहे हैं। हमने बचपन में नौनिहाल रिसाले से अपने पढ़ने का आगाज़ किया और बरकाती साहब मुसलसल बिना थके हुए उम्र की इस मंजिल में भी वो रिसाले को मुरतब करने का काम अंजाम दे रहे हैं। और बड़े अफसोस की बात है कि इनकी अजीम शान खिदमात का आज हमारे मसूद अहमद बरकाती साहब को आज तक इस तरह का कोई एजाज जो है वो नहीं दिया गया, तो मेरे ख्याल से बड़े अफसोस की बात है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि मसूद अहमद बरकाती साहब की इज्जत और कदर मंजरत लोगों के दिलों में, उन 5 नस्लों के दिलों में है कि जिन्होंने बरकाती साहब के रिसाले को पढ़ा और अपनी ज़हनी नशोनुमा को। जहां तक रिसाला साथी की इस तकरीब का ताल्लुक है, आपको मालूम है कि आज टेलीविजन और कंप्यूटर और मोबाइल फोन का दौर है। छपे हुए लफ्ज की कदर कीमत आज के दौर में बहुत कम हो गई है। घरों में बच्चे ज्यादातर वक्त टेलीविजन को देते हैं या कंप्यूटर को देते हैं और उसमें छपे हुए लफ्ज से उनका रिश्ता जो है दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। मैं समझता हूं कि छपा हुआ लफ्ज बहुत मुहतरम और मुकद्दस होता है, जबकि टेलीविजन और कंप्यूटर ये हवा में तहलील हो जाने वाली चीजें हैं। लिहाजा रिसाला साथी जो है, जिसमें कभी कभी मैं भी लिखता रहता हूँ, ये एक बड़ी खिदमत अंजाम दे रहा है आज के दौर में, क्योंकि मैं अक्सर घरों में जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ कि रिसाला साथी जो है मौजूद है और बच्चे उसे शौक से पढ़ रहे हैं। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ रिसाला साथी के मुंतज़मीन को कि वो बहुत मेहनत से ये फरीदा अंजाम दे रहे हैं, और न सिर्फ ये फरीदा बल्कि अपने लिखने वालों को जिस तरह से वो हौसला अफजाई करते हैं कि हर साल इस सिलसिले में कोई न कोई तकरीर मुनक़िद करते हैं और लिखने वालों को अवार्ड देते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उनकी एक तरह से हिम्मत बढ़ाते हैं और उनको एक तरह से एक निशान इम्तियाज देते हैं, जिसके असरात उनकी तहरीरों में मुरतब होते हैं और ज्यादा ज़ौक़ व शौक़ से, ज्यादा लगन से, ज्यादा मेहनत से लिखने की कोशिश करते हैं। तो इस लिहाज से आज की तकरीब जो है बहुत मुबारक है, बहुत बाबरकत है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह की तकरीबात का इनेकाद जो है आइंदा भी होते रहना चाहिए।
तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं एक बार फिर शमून साहब को, उनके साथियों को, करीम चुगताई साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौके पर मुझे अपने ख्यालात के इजहार की दावत दी।